Today we will discuss the point genetic disorders. These genetic disorders broadly classified into two types. First called as the Mendelian disorder. This is the first type, and second type is chromosomal disorder. This Mendelian disorder is mainly caused due to alteration in the genes or mutation in the gene. And this Mendelian disorder shows the examples like first example is thalassemia. Second example is sickle cell anemia. Third example is color blindness. Fourth example is hemophilia. And fifth example is phenylketonuria. These examples are included in the Mendelian disorder because this thalassemia is also caused due to the genes does not shows the function in the autosome number 11 and the 16 in number. Means here mutation or the alteration occurs in the function in the genes, there causes the thalassemia. Similarly, sickle cell anemia, the autosomal recessive gene present on the autosomes, there causes the disease sickle cell anemia. Similarly, color blindness, hemophilia, these are also present. It is also caused due to the X-linked disorders, means the additional or the recessive genes are present and causes the disorders color blindness, hemophilia. Similarly, the autosomal recessive gene which also produces the disease phenylketonuria. These diseases included in the Mendelian disorder, and the chromosomal disorders which caused due to the excess number of the chromosome or the absence of or excess of one or more chromosomes or their abnormal arrangement in the chromosome, there causes the chromosomal disorder. This chromosomal disorder consists of the examples like the first example is Down's syndrome. Second example is Turner's syndrome. And third example is Klinefelter syndrome. These examples included in the chromosomal disorder. Sometimes the chromosome number becomes the excess, or sometimes the absence of the number of the chromosome or the abnormal arrangement in the chromosome, there causes the disorder called as the chromosomal disorder. Down syndrome, it also shows the chromosome number excess in the 21st autosome number occurs the
Down syndrome. In this Turner syndrome, the sex chromosomes shows the less in number occurs the Turner syndrome, and in this Klinefelter syndrome there occurs the excess sex chromosome produces the Klinefelter syndrome. Means here the genetic disorder, there are further two types. म्हणजे इथं काही जे डिसीज आहेत ते जेनेटिकशी रिलेटेड आहेत म्हणून त्याला जेनेटिक डिसऑर्डर असं म्हटलेलं आहे. जे डिसऑर्डर हे जीन्समध्ये काही जे बदल झालेले असतात म्हणजे त्याला अल्ट्रेशन असं आपण म्हणतो, किंवा काही अचानक जे बदल झालेले असतात त्याला आपण म्युटेशन असं म्हणतो, आणि त्याच्यामुळे हे डिसीज होतात. आता इथं मेंडेलियन डिसऑर्डरमध्ये 5 एक्झाम्पल्स इन्क्लूड केलेली आहेत. एक थॅलेसेमिया, हा सुद्धा त्या ठिकाणी हिमोग्लोबिनशी रिलेटेड असणारा हा डिसीज आहे. म्हणजे आरबीसी जे असतात त्या आरबीसीजमध्ये असणारा जो हिमोग्लोबिन आहे त्याच्याशी रिलेटेड असणारा हा थॅलेसेमिया आहे. सिकल सेल ॲनिमिया हा आरबीसीचा जो शेप वगैरे आहे त्याच्याशी रिलेटेड असणारा हा डिसीज आहे. पूर्वीच आपण बघितले कलर ब्लाइंडनेस हा आपल्या आयशी रिलेटेड असणारा हा डिसीज आहे. हिमोफिलिया हा सुद्धा ब्लडशी रिलेटेड असणारा, ब्लड कोॲग्युलेशन आपण म्हणतो त्याच्याशी रिलेटेड असणारा हा डिसीज आहे. आणि फिनिल कीटोन्युरिया म्हणजे फिनिल ॲलेनिनचं जे डिपॉझिशन आहे ते ते ब्लडमधलं इन्क्रीज होत जातं, आणि एक्सेस असणारं जे फिनिल ॲलेनिन आहे ते युरिनमधून शरीराच्या बाहेर टाकलं जातं, त्याला फिनिल कीटोन्युरिया असं म्हणायचं. आता इथं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जे आहेत, ॲक्च्युली ह्युमन म्हटल्यानंतर 46 क्रोमोसोम्स त्याच्या सेल्समध्ये हवेत, परंतु काही वेळेला त्या क्रोमोसोमची संख्या जर जास्त झाली असेल म्हणजे एक्सेस आपण म्हणूया, काही वेळेला 46 पेक्षा कमी सुद्धा होते, त्याला आपण अब्सेन्स असं आपण म्हणतो, किंवा क्रोमोसोमची जी अरेंजमेंट जी आहे ती ॲबनॉर्मल असते, सर्वसामान्यासारखी नसते, आणि त्यावेळेला हे 3 डिसीज इन्क्लूड होत असतात. पहिला डाऊन्स सिंड्रोम आहे. आता हा डाऊन सिंड्रोम जो आहे ॲटोसोम नंबर 21 जो आहे तिथं 3 क्रोमोसोम्स असतात. ॲक्च्युली प्रत्येक ऑटोसोममध्ये 2-2च म्हणजे एक जी जोडी असते त्याच्यामध्ये 2 सिमिलर होमोलोगस क्रोमोसोम असतात. पण इथं डाऊन सिंड्रोममध्ये ॲटोसोम नंबर 21 मध्ये क्रोमोसोमची 3 संख्या असते म्हणून त्याला डाऊन सिंड्रोम असं म्हणायचं. याचा अर्थ त्या व्यक्तीमध्ये 46 ऐवजी 47 क्रोमोसोम झालेले असतात. टर्नर सिंड्रोम जो आहे, जे सेक्स क्रोमोसोम आपण म्हणतो XX असेल किंवा XY असेल, इथं त्या ठिकाणी फक्त एकच एक्स असतो, म्हणजे दुसरा एक्स पण नसतो आणि वाय पण नसतो, म्हणजे क्रोमोसोमचा काउंट हा कमी झाला, त्यावेळेला जो डिसीज तयार होतो त्याला टर्नर सिंड्रोम असं म्हणायचं. आणि क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम जो आहे इथं क्रोमोसोमची संख्या की ज्याच्यामध्ये सेक्स क्रोमोसोम 2च्या ऐवजी 3 असतात, म्हणजे XXY असेल किंवा XX असेल त्याला क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम असं म्हणायचं. इथं जेनेटिक डिसऑर्डर हा पॉईंट संपला. आता याच्यानंतर आपल्याला हा जो थॅलेसेमिया आहे याचा अभ्यास करायचा आहे. थॅलेसेमिया इट इज ए ॲटोसोमल inherited recessive disease, and in a normal person the hemoglobin is a respiratory pigment present in RBCs in normal person. This hemoglobin, which is formed by the 4 polypeptide chains, there 2 alpha chains. This is the alpha chain. This is also the alpha chain, and there 2 beta chains. This is the beta chain. This is
alpha chain. This is also the alpha chain. This is beta chain. Here also the beta chain. Means this hemoglobin is formed by the 4 polypeptide chains. There 2 alpha chains and 2 beta chains. But here the alpha chains, the synthesis of alpha chains, are controlled by 2 closely linked genes, means the HBA1 and HBA2. These alpha chains are synthesized by the genes, means the HBA1 and HBA2. These genes are present on the chromosome number 16. This gene is also present on the chromosome number 16, means this chromosome number 16 is always the autosome. But here this beta chains, the synthesis of the beta chains is controlled by a single gene, means the HBB. Here also the HBB, the single gene present on the chromosome number 11. Here the beta chain is also synthesized due to the gene HBB on the chromosome number 11. But in this thalassemia patient, these chains does not synthesized due to absence of the genes present on the chromosome number 16 or the chromosome number 11. म्हणजेच या ठिकाणी थॅलेसेमिया हा जो डिसीज आहे हा हिमोग्लोबिनशी रिलेटेड आहे. कारण नॉर्मल व्यक्तीमध्ये हिमोग्लोबिन हे रेस्पिरेटरी पिगमेंट म्हणून काम करत असतं आणि ते आरबीसीज मध्ये असतं. तांबड्या पेशी ज्या असतात त्या तांबड्या पेशींच्या मध्ये जे हिमोग्लोबिन आहे ते O2 कॅरी करण्याचं काम करतं, ऑक्सिजन कॅरी करण्याचं काम करतं, म्हणून त्याला रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपण म्हणतो. आणि हा थॅलेसेमिया ॲटोसोमल, म्हणजे इथं बघा ऑटोसोम नंबर 16 आणि ऑटोसोम नंबर 11, म्हणजे हा ऑटोसोमल डिसीज आहे. त्याचबरोबर ज्यावेळेला रेसेसिव्ह जीन्स ह्या क्रोमोसोमवरती असतात आणि हा डिसीज इनहेरिट होत असतो. म्हणजे पॅरेंट्सना जर हा थॅलेसेमिया असेल तर त्यांच्या चिल्ड्रन्समध्ये हा डिसीज दिसतो, म्हणून थॅलेसेमियाला ॲटोसोमल इनहेरिटेड रेसेसिव्ह डिसीज असं म्हणायचं. नॉर्मल व्यक्तीमध्ये हिमोग्लोबिन तयार होत असताना 4 पॉलिपेप्टाइड चेननी तयार झालेली असते. 2 अल्फा चेन्स आहेत आणि 2 बीटा चेन्स आहेत. ॲक्च्युली हे जे ग्लोबिन चेन्स जे आहेत त्या ॲमिनो ॲसिड पासून तयार झालेले असतात. म्हणजे इथं जर समजा अल्फा चेनचा जर विचार केला तर इथं हे एक ॲमिनो ॲसिड असणार, हे दुसरं ॲमिनो ॲसिड आहे, म्हणजे हे एक ॲमिनो ॲसिड आहे, हे दुसरं ॲमिनो ॲसिड आहे, हे पहिलं आहे, हे ॲमिनो ॲसिड दुसरं आहे, हे ॲमिनो ॲसिड तिसरं आहे. अशी त्या ठिकाणी ॲमिनो ॲसिडची ही लिंक तयार झालेली असते आणि ही झाली अल्फा चेन. अगदी सेम त्याच पद्धतीनं फक्त इथं ॲमिनो ॲसिडचा नंबर हा वेगळा असतो, सिक्वेन्स वेगळा असतो. म्हणजे इथं सुद्धा हे एक ॲमिनो ॲसिड आहे 1 नंबरचं, हे दुसरं ॲमिनो ॲसिड आहे, त्याच्यानंतर हे तिसरं ॲमिनो ॲसिड आहे, हे चौथं ॲमिनो ॲसिड आहे. अशी त्या ठिकाणी ॲमिनो ॲसिड्स एकमेकाला कनेक्ट झालेले असतात. म्हणजे इथं ह्या ॲमिनो ॲसिडची ज्या चेन्स तयार झाल्यात, म्हणजेच या ठिकाणी ह्या ग्लोब्युलिन चेन्स आहेत. म्हणजे पहिली ही जी चेन आहे तिला आपण अल्फा चेन असं म्हणतो. म्हणजे ॲक्च्युली हिमोग्लोबिन तयार होत असताना 4 ज्या पॉलिपेप्टाइड चेन्स आहेत त्यांच्यामध्ये 2 अल्फा चेन्स असतात आणि 2 बीटा चेन्स असतात.
त्यामुळे इथं मी ब्ल्यू कलरमध्ये जे दाखवल्यात त्या अल्फा चेन्स आहेत आणि ह्या दोन ज्या आहेत त्या बीटा चेन्स आहेत. आता पहिल्यांदा विचार करायचा तो म्हणजे अल्फा चेनचा. ह्या अल्फा चेन ज्या आहेत म्हणजे ह्या ग्लोब्युलिन चेन्स ज्या आहेत ॲमिनो ॲसिड पासून तयार झालेल्या चेन्स ज्या आहेत त्याचे जे जीन्स आहेत म्हणजे इथं एक अल्फा चेन त्याचा जीन कोणता आहे HbA1 आणि दुसरा जो त्या ठिकाणी अल्फा चेन जी आहे तिचा त्या ठिकाणी जीन जो आहे HbA2. हे जे दोन जीन्स आहेत हे दोन्ही जीन्स क्रोमोसोम नंबर 16 वरती असतात आणि जर समजा ह्या 16 नंबरच्या क्रोमोसोमवरती असणारे जीन्स जर अल्फा चेन तयार करण्यासाठी जर रेसेसिव्ह असतील तर या ठिकाणी हा थॅलॅसेमिया झालेला असणार. त्याचबरोबर बीटा चेनचं सुद्धा त्याच प्रकारे आहे. हे जे बीटा चेन्स आहेत त्याचे जर आता बीटा चेन तयार करण्यासाठी क्रोमोसोम नंबर 11 जो आहे त्या क्रोमोसोम नंबर 11 वरती असणारे HBB नावाचा एकच जीन असतो आणि ह्या दोन्ही त्या ठिकाणी चेन्स तयार करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. पण तो जर रेसेसिव्ह असेल तर इथं ह्या बीटा चेन्स ज्या आहेत त्या तयारच होणार नाहीत. या पद्धतीनं थॅलॅसेमिया हा हिमोग्लोबिनशी रिलेटेड असणारा रेसेसिव्ह डिसीज आहे. म्हणजेच या ठिकाणी इथं थॅलॅसेमियाचा जर विचार केला तर ह्या ह्या ज्या अल्फा चेन्स आणि बीटा चेन्स ज्या आहेत त्या जर त्या ठिकाणी तयारच होत नसतील तर त्याला थॅलॅसेमिया आपण म्हणतो. आता इथं थॅलॅसेमिया जे आहेत त्याचे परत दोन टाइप्स केलेले आहेत. ऑन द बेसिस ऑफ द deficiency of the which type of the chains are absent, these are classified into two types. Thalassemia further two types. First called as the alpha thalassemia and second beta thalassemia. In this alpha thalassemia means the alpha chains does not synthesized and their excessive number of the beta chains are formed. This is called as the alpha thalassemia. And in this beta thalassemia the beta chains are not synthesized and there produces the excess number of the alpha thalassemia. Means these are two types of the thalassemia, alpha thalassemia आणि बीटा थॅलेसेमिया. जर समजा अल्फा चेनची जर डिफिशियन्सी निर्माण झालेली असेल, कारण जर समजा या ठिकाणी ही एक अल्फा चेन आहे आणि ही बीटा चेन आहे, पण अल्फा थॅलेसेमियामध्ये काय होतं की क्रोमोसोम नंबर 16 वरती असणारे जे जीन्स आहेत त्याच्यामुळं ही जी अल्फा चेन आहे ती तयारच होत नाही. फक्त बीटा चेन्स ही बीटा चेन आहे आणि ही बीटा चेन जी आहे त्यांचीच संख्या एक्सेसिव्ह झालेली असते. म्हणजे अल्फा चेन अब्सेंट आहे त्याची डिफिशियन्सी निर्माण झाली आणि इथं बीटा चेन्सच जर एक्सेसिव्ह असतील याचा अर्थ अल्फा चेनची डिफिशियन्सी जर असेल तर त्याला अल्फा थॅलेसेमिया असं म्हणायचं. आणि बीटा थॅलेसेमियामध्ये काय असणार तर इथं ह्या अल्फा चेन आहे, ही अल्फा चेन आहे आणि ही बीटा चेन आहे, ही बीटा चेन आहे. परंतु जर समजा इथं बीटा चेन तयारच जर झालेली नसेल म्हणजे डिफिशियन्सी तयार झाली अशा वेळेला अल्फा चेनची संख्या वाढलेली असते आणि म्हणून या ठिकाणी हा क्वालिटेटिव्ह प्रॉब्लेम आहे. कारण सिंथेसिस जे आहे कोणत्या मोलिक्युलचं जास्त झालेलं आहे कोणत्या मोलिक्युलचं कमी झालेलं आहे त्यामुळं त्याला क्वालिटेटिव्ह प्रॉब्लेम ऑफ सिंथेसिस ऑफ इनकरेक्टली फंक्शनल ऑफ ग्लोबिन म्हणजे अल्फा चेन आणि बीटा चेन असे त्या ठिकाणी दोन टाइप्स केलेले आहेत. त्याच्यानंतरचा पॉईंट जो आहे तो म्हणजे थॅलेसेमिया झालेला पेशंट त्याच्यामध्ये कोणते सिम्पटम्स दिसत असतात. सिम्पटम्स ऑफ द थॅलेसेमिया. Some symptoms found in the patient of the thalassemia. The first symptom is this patient suffer of the anemia. The second symptom pale yellow
pale yellow skin. Skin color becomes the pale yellow. Third symptom is change in size and shape of RBCs. Fourth symptom, slow growth and development. Fifth symptom is dark urine. Sixth symptom is this patient is needed massive blood transfusion. Massive blood transfusion is necessary or needed for this patient. म्हणजेच इथं सिम्पटम्स काय आहेत तर थॅलेसेमिया झालेला आहे किंवा नाही हे कसं ओळखायचं तर पहिलं लक्षण जे आहे ते म्हणजे त्या व्यक्तीला विकनेस जाणवत असतो, ॲनेमिक कंडिशन निर्माण झालेली असते. त्याचबरोबर त्या व्यक्तीची स्किन जी असते ती पेल येलो म्हणजे येलो कलरची दिसत असते. आरबीसींचा कलर जो आहे शेप आरबीसींचा जो शेप आणि साईज जी आहे ती बदलत असते किंवा बदललेली असते. त्या व्यक्तीची वाढ जी असते ती खूपच कमी प्रमाणात होत असते किंवा बॉडी ऑर्गन्स जे असतात ते त्यांची डेव्हलपमेंट अतिशय स्लो होत असते. त्या व्यक्तीची युरिन जी असते ती डार्क असते आणि त्या व्यक्तीला जिवंत ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ब्लडचं ट्रान्सफ्युजन हे महत्त्वाचं आहे. म्हणजेच त्या ठिकाणी नॉर्मल व्यक्तीचं ब्लड हे त्याला अधूनमधून त्या ठिकाणी चढवावं लागतं, त्याला मॅसिव्ह ब्लड ट्रान्सफ्युजन असं म्हणायचं. ही सिम्पटम्स थॅलेसेमियामध्ये दिसत असतात. म्हणजे ॲक्च्युली हा थॅलेसेमिया हा मेंडेलियन डिसऑर्डरमध्ये इन्क्लूड होत असतो. त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी जे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आहेत ते म्हणजे डाऊन्स सिंड्रोम. डाऊन्स सिंड्रोमचा आपल्याला त्या ठिकाणी अभ्यास करायचा आहे. डाऊन सिंड्रोम. This Down syndrome is also called as the 21st trisomy. Trisomy means in the autosome number 21st there occurs the three autosomal chromosomes. Instead of the one pair means the two chromosome, there occurs the three autosomal chromosomes in the number 21st. This Down syndrome is named after the physician John London Down in 1866, and it is also autosomal chromosomal disorder. Here in this 21st autosome there are 3 copies of the chromosomes found. This is the 3 copies of autosomes in 21st number. And in this Down syndrome patient shows the genotype of this patient is always 45 autosomes plus XX sex chromosome or XY chromosome. Means totally 47 chromosomes are found in the nucleus. So this excess of the autosomal number in the 21st number of the chromosome, so this disorder called as the trisomy. And this trisomy is formed or caused due to the non-disjunction
नॉन disjunction of chromosomes during the गॅमेट फॉर्मेशन. आता इथं डाऊन सिंड्रोम जो आहे त्याला ट्रायसोमी डिसीज असं सुद्धा म्हणतात. पण हा डिसीज पहिल्यांदा त्या डिसीजला जर नाव कोणी दिलं असेल तर जॉन लंडन डॉन हे जे शास्त्रज्ञ आहेत त्यांनी 1866 साली हा पेशंट जो ज्याच्यामध्ये डाऊन सिंड्रोमची सिम्पटम्स दिसली त्याला नाव दिलेलं आहे ते म्हणजे डाऊन्स सिंड्रोम. म्हणजे ॲक्च्युली हे एक फिजिशियन आहेत, त्यांनी हा डिसीज पहिल्यांदा त्या ठिकाणी शोधून काढला किंवा त्याला नाव दिलं. आता हा डिसीज कशाशी रिलेटेड आहे तर ऑटोसोमशी रिलेटेड आहे, म्हणून त्याला ॲटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर असं म्हणायचं. आपल्याला माहिती आहे की नॉर्मल व्यक्तीच्या शरीरामध्ये ज्या सेल्स असतात त्याच्यामध्ये 21 नंबरला असणारे जे ऑटोसोम्स आहेत त्याच्यामध्ये फक्त 2च क्रोमोसोम म्हणजे 2 क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम 21 नंबरला असतात नॉर्मल पर्सनमध्ये. पण ज्या व्यक्तीला डाऊन सिंड्रोम झालेला आहे त्याच्यामध्ये ॲटोसोम नंबर 21 मध्ये 23 क्रोमोसोम असतात. म्हणजे इथं 2च्या ऐवजी 3 क्रोमोसोम त्या ॲटोसोममध्ये आपल्याला 21 नंबरच्या दिसतात, म्हणून त्याला ट्रायसोमी असं म्हणायचं. याचा अर्थ डाऊन सिंड्रोममध्ये असणारा जो पेशंट आहे त्याचा जिनोटाईप किती असेल 44च्या ऐवजी 45 असतो, कारण ऑटोसोमची संख्या इथं 3 झाली म्हणून 45 ॲटोसोम आणि XX किंवा XY हे सेक्स क्रोमोसोम आहेत. आणि नेमका हा डिसीज कशामुळे झालेला असतो तर ज्यावेळेला गॅमेट तयार होत असतं त्यावेळेला जे सेपरेशन क्रोमोसोमचं होत असताना नॉन डिसजंक्शन म्हणजे तिथं तसंच त्या ठिकाणी क्रोमोसोमचा सेपरेट न होता तसेच पुढे गेलेले असतात गॅमेट तयार होताना, म्हणून त्याला नॉन डिसजंक्शन असं जे म्हटलंय. क्रोमोसोम सेपरेट होत असताना ते सेपरेट होत नाहीत किंवा नॉन डिसजंक्शन तसेच ते तिथंच थांबलेले असतात आणि ते पुढे जातात, त्याला नॉन डिसजंक्शन असं म्हणायचं. आता हे डाऊन सिंड्रोममध्ये नेमकी सिम्पटम्स कोणती दिसत असतात ते आपण बघूयात. सिम्पटम्स ऑफ डाऊन सिंड्रोम. The first symptom in this patient have mild or moderate mental retardation. Second symptom, poor skeletal development. Third, distinct facial features like small head, small ears, and the size of the mouth is very small. Fourth, face is typically flat. Here, rounded with flat nose, open mouth and protruding tongue. Seventh symptom, eyes slant up and out with internal epicanthal skin fold. 8, flat hands and the stubby fingers. And 9, palm is broad with single palmar crease. आता इथं डाऊन सिंड्रोम ज्या पेशंटला आहे त्याच्यामध्ये पहिलं जे सिम्पटम दिसतं ते म्हणजे मेंटल रिटार्डेशन. मेंटल रिटार्डेशन याचा अर्थ त्या व्यक्तीची बौद्धिक वाढ ही कमी असते किंवा मध्यम असते. ती व्यक्ती म्हणजे बौद्धिकदृष्ट्या खूप हुशार नसते, म्हणजे माइंड ऑर दी मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, बौद्धिक वाढ ही कमीच असते. पुअर स्केलेटल डेव्हलपमेंट म्हणजे पूर्ण स्केलेटन जे आहे हाडांचा सांगाडा तसा खूप बारीकच असतो, म्हणजे ती व्यक्ती खूप धिप्पाड होते असं नाही, म्हणून पुअर स्केलेटल डेव्हलपमेंट. थर्ड, डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स लाईक स्मॉल हेड. त्या व्यक्तीचं डोक्याची जी साईज असते ती खूपच लहान असते, कान जे असतात ते लहान असतात. त्याचबरोबर माउथ जे आहे, माउथ ओपनिंग आपण म्हणतो ते सुद्धा लहान असतं. फेस इज टिपिकली फ्लॅट. चेहरा जो असतो तो असा बसका असतो म्हणजे फ्लॅट असतो. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी नोज जे आहे ते शॉर्ट असतं, गोलाकार असतं आणि ते फ्लॅट असतं, म्हणजे आपण त्याला बसकं नाक असं म्हणतो, राऊंडेड विथ फ्लॅट नोज असं म्हणतो. त्याचबरोबर त्या व्यक्तीचे तोंड जे आहे ते नेहमी उघडं असतं, त्याला ओपन माउथ आपण म्हणतो. त्या व्यक्तीचं तोंड नेहमी उघडं असतं आणि जीभ जी असते ती तोंडातून अशी बाहेर आलेली असते, प्रोट्रुडिंग टंग असं आपण त्याला म्हणतो. प्रोट्रुडिंग याचा अर्थ
जीभ जी असते ती तोंडातून बाहेर येत असते. काही वेळेला आपण बघतो की लहान मुलं जी असतात त्यांचं तोंड उघडं असतं, जीभ अशी बाहेर असते आणि अशी लाळ खाली गळत असते तोंडातून. म्हणजे हे जे सिम्प्टम आहे ओपन माउथ अँड द प्रोट्रुडिंग टंग, अगदी सेम त्याच पद्धतीनं ही जी डाऊन सिंड्रोम झालेले पेशंट जे असतात ते जरी अडल्ट झाले तरी तीच सिच्युएशन दिसते. त्याचबरोबर त्या व्यक्तींचे डोळे जे असतात ते शक्यतो चायनीज लोकांची जशी डोळे असतात, जे स्लांट अप अँड आउट विथ इंटरनल इपिकॅन्थल स्किन फोल्डर, म्हणजे डोळ्याची नाकाकडची जी बाजू असते तिथं दोन्ही बाजूला वर आणि खाली दोन्ही बाजूला त्या ठिकाणी स्किनचा फोल्ड, म्हणजे अशी त्वचेची घडी पडल्यासारखी, म्हणजे डोळे हे खोबणीत आत बसवल्यासारखे आणि वरून त्या ठिकाणी स्किन फोल्ड हा असतो. आणि म्हणून डाऊन सिंड्रोममध्ये अतिमहत्त्वाचं जर वैशिष्ट्य कोणतं असेल तर इपिकॅन्थल स्किन फोल्ड हे वैशिष्ट्य ह्या डाऊन सिंड्रोमची ज्यावेळेला आपण नोट्स लिहितो किंवा MCQ वगैरे हे यावरती विचारले जातात. त्यामुळे इपिकॅन्थल स्किन फोल्ड हे वैशिष्ट्य डाऊन सिंड्रोमचं लक्षात ठेवायचं. त्या व्यक्तीचे हात जे असतात ते फ्लॅट असतात आणि स्टबी फिंगर्स, म्हणजे बोटं जी असतात खूप अशी मोठी जाड अशी बोटं असतात आणि म्हणून फ्लॅट हँड्स अँड द स्टबी फिंगर्स. त्याचबरोबर तळ हात जो असतो तो ब्रॉड असतो आणि त्याच्यावरती एकच रेष असते, सिंगल पाल्मर असं लिहिलंय. याचा अर्थ आपण आपला तळहात बघितला, म्हणजे तळहात. मग हा जो तळहात असतो त्याच्यावरती आपल्या नॉर्मल व्यक्तीच्या भरपूर रेषा दिसत असतात, पण ज्याला डाऊन सिंड्रोम झालाय त्याच्या हातावरती एकच रेषमध्ये असते. म्हणजेच त्या ठिकाणी क्रेझर याचा अर्थ रेष जी असते, ह्या ज्या रेषा असतात ह्या रेषा त्या व्यक्तीच्या हातावर, म्हणजे ह्या ज्या रेषा असतात त्या व्यक्तीच्या हातावर एकच असते. आपल्या भरपूर असतात पण त्या व्यक्तीच्या हातावर एकच असते. म्हणून पाम इज ब्रॉड विथ सिंगल पामर क्रेज ही सिम्पटम्स जी आहेत ती डाऊन सिंड्रोममध्ये आहेत. म्हणजे इथं या ठिकाणी हे जे ऑटोसोमल डिसीज जे होते ते त्या ठिकाणी संपलेले आहेत.